Hello students. Now in additional question bank of chapter 2 equation. See right now we are taking a additional question bank of equation. Okay. In previous video we completed total 10 questions. We are going with 11th question. Question number 11 is given by solving equation x plus root root 12 minus 12p minus x upon x minus root 12p minus x equals to root p plus 1 root p minus 1. Following roots are obtained. Okay, see, for solution of this question, we have to follow one property of indices, componendo and dividendo. Componendo and dividendo. Okay. ચાલો તો આ પ્રોપર્ટીમાં હોય શું લાઈક a upon b is equals to c upon d is given. Okay, by using this property we can write a plus b upon a minus b equals to c plus d upon c minus d. Okay, this is called componendo and dividendo. Now we are applying here this property. See, x plus under root 12p minus x plus under root 12p minus x under root 12p minus x પછી શું કરશું પ્લસ x minus under root 12p minus x. ઓકે, ઉપર નીચે ટર્મ સરખી છે એટલા માટે આપણે આ રીતે કરીએ છીએ. ડિવાઇડેડ બાય x plus under root 12p minus x plus minus sign apply કરશું એટલે minus x plus under root 12p minus x. Okay, now on right hand side under root p plus 1 plus under root p minus 1 ઉપર પ્લસ થઈ ગયું નીચે માઇનસ under root p plus 1 minus root p plus 1. ઓકે, માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય પ્લસ. ચાલો તો કેન્સલ શું થાય છે તો કે 12p minus x 12p minus x cancel out, x cancel out, 1 minus 1 plus 1 cancel out, and under root p minus plus cancel out. Okay, now what left? X plus x is twice of x, 2x divided by root 12p minus x 2 times, it is equals to 2 under root 12p minus x is equals to p under root p into under root p, plus under root p equal to 2 under root p upon 1 plus 1 equal to 2. ચલો તો આ 2 cancel out. ઓકે, આપણી પાસે શું વધ્યું કે ભાઈ x is equals to under root of 12p minus x is equals to under root of p. Okay, now squaring both the sides. ચાલો બંને સાઈડ આપણે સ્ક્વેર કરીએ તો શું થશે x square upon 12p minus x is equals to p. Okay, by cross multiplication we will get x square 12p into p is equals to plus 12p square is equals to 12p square, and minus x into p is equals to minus xp. Okay, now moving xp and 12p square to other side we will get x square plus xp minus 12p square equals to 0. ચાલો હવે આપણે આ સોલ્વ કરવાનું છે. તો 12 ના એવા ફેક્ટર્સ કે જેનું સબટ્રેક્શન કરતા આપણને કેટલા મળે તો કે x મળે. તો x સ્ક્વેર માઇનસ કેટલા થશે 4 3s are 12 એટલે પ્લસ આપણે લઈશું 4 xp minus 3xp
minus 12p square equals to 0 થઈ ગયું 4xp minus 3xp is equals to xp. ચાલો તો હવે આપણે કોમન લઈએ ફર્સ્ટ ટુ પાર્ટ્સ અને આ લાસ્ટ ટુ પાર્ટ્સ. તો ફર્સ્ટમાંથી કોમન શું આવે છે તો કે x કોમન, સો x plus 4p left, ઓકે, માઇનસ 3p કોમન, તો શું વધશે x minus 4p, sorry minus minus plus equals to 0. Okay, we will get two brackets x plus 4p and x minus 3p equals to 0. Okay, therefore x plus 4p is equals to 0 and x minus 3p is equals to 0. Okay, chalo compare karo to શું થશે x is equals to minus 4p and here x is equals to 3p. So our answer x is equals to 3p આપણે પહેલા લખીએ પોઝિટિવ minus 4p. ચાલો આવો કઈ આન્સર આવે છે કે નહીં ચેક કરી લઈએ. 3p and minus 4p, 3p and minus 4p both. ચાલો ઓપ્શન બી માં જ આપેલું છે both 3p and minus 4p is our answer. Question number 12. Solving equation 1 plus x to power 2 by 3 plus 1 minus x to power 2 by 3 equal to 4 1 minus x square to power 1 by 3 are values of x. ચાલો તો આ સબમાં આપણે વેલ્યુ પુટ કરીને પણ વેલ્યુઝ પુટ કરીને સોલ્વ નહીં કરી શકીએ, તો મેથડથી સોલ્વ કરીએ તો ખૂબ જ લેન્ધી સમ છે. ચાલો તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. 1 plus x to power 2 by 3. ક્વેશ્ચન હું નથી લખતો, અહીંયા છે એ જોઈ લ્યો. 1 plus x to power 2 by 3 plus 1 minus x to power 2 by 3 plus 4 1 minus x square. ચાલો આ એક સમજી લઈએ કે 1 minus x square raised to 1 by 3 equal to what? તો કે 1 minus x square can be written as 1 minus x into 1 plus x. એટલે બંનેની પાવર કેટલી થઈ જશે 1 by 3 1 by 3, બરાબર. તો એક આ પોઈન્ટ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો છે. ચલો તો સોલ્વ કરીએ. તો 1 plus x આ જે છે એ ડિવિઝનમાં લઈ લઈએ છીએ અહીંયા આપણે લેફ્ટ સાઈડ. તો 1 plus x raised to 2 by 3 plus 1 minus x raised to 2 by 3 divided by 1 minus x to power, શું કર્યું તો અહીંયા આપણે 1 by 3 and 1 plus x to power 1 by 3 is equals to what left? 4. Okay, now dividing both the terms by 1 minus x 1 by 3 and 1 plus x 1 by 3. ચલો તો આ રીતે થશે 1 plus x 2 by 3 upon a 1 minus x to 1 by 3 and 1 plus x to 1 by 3. ચલો આ 1 by 3 ને ઉપર લઈ જાવ એટલે શું થાય છે તો કે 1 plus x 2 by 3 minus 1 by 3 upon 1 minus x 1 by 3 left. Okay, and 2 by 3 minus 1 by 3 equals to 1 by 3. આપણો આન્સર શું થશે? આન્સર મીન્સ નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું થશે? 1 plus x to power 1 by 3. Okay, divided by what? શું વધ્યું હવે? 1 minus x to power 1 by 3 plus સેમ પ્રોસિજર આના માટે આપણે કરીએ તો શું થશે કે 1 minus x to power 1 by 3 upon 1 plus x to power 1 by 3 is equals to 4. Okay, now see 1 plus આવી રીતે એક સ્ટેપ લખી નાખીએ. 1 plus x upon 1 minus x to power 1 by 3, બરાબર. બંનેની પાવર 1 by 3 છે તો આમ લખાય. પ્લસ અહીંયા શું થશે? 1 minus x upon 1 plus x to power 1 by 3 is equals to 4. ઓકે, ચાલો આને ઇક્વેશન 1 આપવું હોય તો આપી દો, જો કે આમ કંઈ જરૂર નથી તો નંબર આપી દઈએ આપણે. ઓકે, નાવ સી 1 plus x upon 1 minus x equal to આપણે a લઈએ.
તો એનું રિવર્સ શું છે? રેસિપ્રોકલ 1/x/1 પ્લસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વોટ? 1/a થશે. ચાલો તો આપણું ઇક્વેશન ફરીથી ઇક્વેશન 1 ફોર્મ કરીએ તો શું થશે? a ટુ પાવર 1/3 પ્લસ 1/a ટુ પાવર 1/3. ઓકે, ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4. ચાલો એક શોર્ટકટ છે, કદાચ તમને યાદ નહીં હોય એટલે આખું બંને સાઈડ ક્યુબ કરીને હું તમને સોલ્વ કરાવું, પછી તમને શોર્ટકટ કહું. ચાલો તો બંને સાઈડ આપણે ક્યુબ કરી દઈએ. ઓકે, અહીંયા ક્યુબ લઈ લઈએ બંને સાઈડ, અહીંયા 4 ક્યુબ થશે. ચાલો તો a પ્લસ બી હોલ ક્યુબની ફોર્મ્યુલા શું છે? a પ્લસ બી હોલ ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a ક્યુબ પ્લસ બી ક્યુબ પ્લસ 3ab ઇન્ટુ a પ્લસ બી. ઓકે, ચાલો તો હવે અહીંયા શું થશે? ફર્સ્ટ ટર્મ ક્યુબ લાઈક a 1/3 હોલ ક્યુબ કરો તો શું વધે? તો કે 3 કેન્સલ આઉટ એટલે a વધશે, પ્લસ બી ક્યુબ તો ત્યાં શું વધે? 1/a પ્લસ 3ab, જો 3 ઇન્ટુ a 1/3 પ્લસ ઇન્ટુ a 1/3 1/1/3. ચલો તો આ 3ab થયું, તો આ બે કેન્સલ થઈ જશે. ઓકે, તો શું આન્સર આવશે? વધશે 3 ઇન્ટુ ચાલો આપણે a પ્લસ બી કરીએ એટલે આવે ને a 1/3 પ્લસ 1/a 1/3, બટ ઇટ ઇઝ ગિવન બાય 4. તો અહીંયા આપણે કેટલા પુટ કરી શકીએ? 3 ઇન્ટુ 4. સમજાણું? a ક્યુબ પ્લસ બી ક્યુબ પ્લસ 3ab એટલે આ સ્ટેપ થયું, અને a પ્લસ બી એટલે આ a પ્લસ બી, બરાબર ને? a પ્લસ બી ઇક્વલ ટુ શું આપેલું છે આપણને? 4 આપેલું, તો ક્યુબ તો આપણે પછી લખ્યું, and it is equals to 4 cube 64. So a plus 1/a is equals to what? 64 minus 12. Therefore a plus 1/a is equals to 52. Okay, say it is equation number 2. ચાલો તો મારે તમને શું કહેવાનું હતું કે ભાઈ આપણે એક ફોર્મ્યુલા તમને ડિરાઈવ કરી દીધી હતી અગાઉ, કે આ રીતે છે કે ભાઈ x પ્લસ 1/x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4 આપેલું છે. તો x 1/3 કે સોરી x ક્યુબ, ચાલો x ક્યુબ પ્લસ 1/x ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, આનો આન્સર શું આવતો યાદ છે? તો કે 4 ક્યુબ માઇનસ 3 ઇન્ટુ 4. ઓકે, 4 ક્યુબ 4n લખતા આપણે 4 ક્યુબ ઇન્ટુ 4 ઇન્ટુ 3, તો કેટલા થશે? તો કે ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 64 માઇનસ 12 ઇક્વલ ટુ 52. ઓકે, ચાલો હવે માની લો કે તમને આમ આપેલું છે કે ભાઈ x પ્લસ 1/x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5 લઈ લઈએ, તો x ક્યુબ પ્લસ 1/x ક્યુબ becomes what? તો કે 5 ક્યુબ માઇનસ 3 ઇન્ટુ 5. આ તમારો આન્સર થશે. અને શોર્ટકટ યાદ ન હોય તો આ રીતે પણ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. ઓકે, તો a પ્લસ 1/a ઇક્વલ ટુ 52. તો હવે અહીંયા આપણે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દઈએ, તો a સ્ક્વેર પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 52a. ઓકે, સો a સ્ક્વેર માઇનસ, એક મિનિટ, ચલો આ રીતે એલસીએમ થી તો પોસિબલ નહીં બને, કારણ કે 52 1 થી પાર્ટ નહીં પડે, એટલે આપણે વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ. સોરી, ઓકે, તો a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે શું સપોઝ કરેલું છે આગળ જોઈ લો, a ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ એક્સ અપોન 1 માઇનસ એક્સ પ્લસ 1/a ઇક્વલ ટુ વોટ? 1/a ડાયરેક્ટ જ આપણે મૂકી દઈએ, 1 માઇનસ એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ, 1 માઇનસ એક્સ અપોન 1 પ્લસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 52. ઓકે, ચાલો હવે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો શું થશે? 1 પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ 1 પ્લસ એક્સ, 1 પ્લસ એક્સ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 1 માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ 1 માઇનસ એક્સ, 1 માઇનસ એક્સ હોલ સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય
1 minus x into 1 plus x equal to 52. ચાલો તો હવે અને સોલ્વ કરીએ તો શું થશે? expand this bracket 1 plus x whole square 1 plus 2x plus x square plus 1 minus 2x plus x square divided by what? x minus y x plus y becomes x square minus y square. તો અહીંયા શું થશે? 1 minus x square is equals to 52. ચાલો તો પહેલા ચેક કરી લઈએ કે કેન્સલ થાય છે. તો કે 2x કેન્સલ આઉટ. ચાલો પછી કંઈ કેન્સલ નથી થતું. તો શું થશે ભાઈ? 1 plus 1 equal to 2 plus 2x square. 2 plus 2x square upon 1 minus x square is equals to 52. ઓકે ચાલો તો હવે આપણે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો 2 plus 2x square equals to 52 minus 52x square. ઓકે ચાલો minus 52x square આ સાઈડ આવે એટલે કેટલા થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. 52 plus 2 is equals to 54x square is equals to, ચાલો 2 આ સાઈડ આવે તો 52 minus 2 is equals to 50. Okay, therefore x square is equals to what? X square is equals to 50 by 54. ચલો બંનેને કટ કરો 2 થી તો x equals to what? X square equals to what? 25 by 27. ઓકે ચાલો હવે આપણે x square નો આન્સર મેળવવાનો છે. તો અહીંયા સાઈડમાં લખું છું x is x નો આન્સર મેળવવો છે તો x is equals to what? તો કે બંને સાઈડ અંડર રૂટ લઈ લઈએ એટલે અહીંયા શું આવશે? પ્લસ માઇનસ 25 by 27 રૂટ 25 by 27. It is equals to plus minus 25 નું અંડર રૂટ શું આવે? 5 અને 27 ને આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઈએ. પણ 27 ને આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો 9 3s are થાય ને 9 3s are 27. ચાલો તો it is equals to plus or minus 5 અને અહીંયા શું થશે? 3 રૂટ 3. તો આ આપણો આન્સર થશે x is equals to plus minus 5 upon 3 root 3. ઓકે તો ખૂબ જ લેન્ધી સમ હતો. આપણે આગળ ચેક કરી લઈએ આન્સર આવે છે કે નહીં. આપણે પ્લસ માઇનસ 5 upon 3 root 3. ચાલો ઓપ્શન સી આપેલો છે. ઓપ્શન સી આપણો કરેક્ટ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 13. સોલ્વિંગ ઇક્વેશન 2x plus 1 2x plus 3 x minus 1 x minus 2 equal to 150. The roots available are. ચાલો તો આમ તો ક્વેશ્ચન થોડો ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે કારણ કે તમને અહીંયા નન ઓફ ધીઝ આપ્યું છે. મિત્રો શું કરીએ આપણે કે ઓપ્શન પુટ કરીને આન્સર મેળવી લઈએ. આ બંને આન્સર પુટ કરી શકાય એવા છે અને આ બંને આન્સર ન આવતા હોય તો ઓપ્શન એ પોસિબલ બને. પણ નન ઓફ ધીઝ આપ્યું છે એટલે આપણી ડિફિકલ્ટી ઓર વધી જાય છે. તો હવે આપણે આને સોલ્વ કરવો પડશે. ચલો તો 2x plus 1 2x plus 3 x minus 1 x minus 2 equals to 150. તો આને ખાલી હું અલગ રીતે લખું છું. એવો કોઈ રૂલ નથી પણ ઇઝી પડે એટલા માટે કે 2x plus 1 into x minus 1 and 2x plus 3 into x minus 2 equal to 150. બરાબર છે. આ બ્રેકેટને મેં ક્યાં લઈ લીધો? તો કે આની સાથે લઈ લીધો. આ બંને બ્રેકેટને સાથે રાખ્યા અને આ બંનેને સાથે રાખ્યા. ચલો આપણને સમ ઇઝી પડે એટલા માટે. બાકી આની પાછળનું કઈ એવું કોઈ ખાસ લોજિક નથી. ઓકે તો મલ્ટીપ્લાય બોથ ધ બ્રેકેટ્સ. તો 2x into x is equals to 2x square minus 2x. 1 into x minus 1 is x minus 1. Now multiplication of second bracket 2x into x 2x square minus 2x into 2 equal to 4x અને 3 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો તો 3x minus 6 equal to 150. ઓકે ચાલો તો શું આવ્યો? ફર્સ્ટ બ્રેકેટ 2x square minus 2x plus x equals to minus x minus 1. સેકન્ડ બ્રેકેટ શું આવ્યો? તો કે 2x square minus 4x plus 3x equals to minus x minus 6 equals to 0. મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટ શું કરે? અહીંથી શરૂ કરી દે મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. સોરી અહીંયા x સ્ક્વેર છે
એટલે x⁴ આવે એટલે તકલીફ પડે સોલ્વ કરવામાં, બરાબર. બટ એના કરતાં હું આમ માનું છું કે આ જો 2x² - x, આ 2x² - x, બંને વેલ્યુ કેવી આવે છે? સેમ આવે છે. તો એના માટે આપણે કંઈક સપોઝ કરી લઈએ. તો આપણે લખીએ કે લેટ અસ એઝ્યુમ ધેટ 2x² - x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a લઈ લઈએ આપણે, બરાબર છે. ચાલો, તો હવે આપણું ઇક્વેશન શું બનશે? તો કે a-1, બરાબર, આટલું a, તો a-1 ઇન્ટુ આ શું છે? a-6 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ નોટ 0, 150 આપેલા છે અહીંયા, 150 ઇક્વલ ટુ 150. ચાલો, તો બ્રેકેટ મલ્ટીપ્લાય કરો તો a ઇન્ટુ a² - 6a - a પ્લસ 6 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 150. ચાલો, તો a² -6a - a ઇક્વલ ટુ -7a, અને 150 ના સાઈડ લઈ લો એટલે માઇનસ થશે. 150 - 6 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 144 ઇક્વલ્સ ટુ 0. ચાલો, તો 144 ના આપણે ફેક્ટર્સ ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો 144 ના ફેક્ટર્સ આપણે મેળવવા હોય તો મેળવી શકીએ, અથવા એબીસી મેથડથી પણ કરી શકીએ. ચલો, પણ આપણે એના ફેક્ટર્સ જોઈ લઈએ. તો 144 એટલે 16 ઇન્ટુ 9 કરીએ. 16 ઇન્ટુ 9 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 144. ઓકે, અને હું આમ ગો ટુ -16 પ્લસ 9 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વોટ? -7. ચલો, તો આપણને ફેક્ટર્સ મળી ગયા. તો કે ભાઈ a² માઇનસ ફેક્ટર્સ પાડી દઈએ તો a² માઇનસ શું મૂકશું? 16a, સોરી, ડાયરેક્ટ ફેક્ટર્સ લખી લઈએ. તો x² નો કોએફિશિયન્ટ, a² નો કોએફિશિયન્ટ 1 હોય તો આપણે આવા બે બ્રેકેટ પુટ કરી દો. અહીંયા a આવી જશે, અહીંયા a આવી જશે. ઓકે, નાઉ -16 એન્ડ પ્લસ 9. ઓકે, ચાલો, તો a ની આપણને બે વેલ્યુ મળશે. કઈ વેલ્યુ મળશે? તો કે ભાઈ therefore a is equals to -16 or a is equals to, sorry, a is equals to 16, અને અહીંયા શું થશે? a is equals to -9. ઓકે, ચાલો, હવે આપણે a ની વેલ્યુ જોઈએ. તો કે a ઇક્વલ ટુ શું હતું? 2x² - x ઇક્વલ ટુ a, બરાબર છે. તો કે આપણી a ની વેલ્યુ હતી a ઇક્વલ ટુ 2x² - x. ઓકે, ધીસ ઇઝ a. તો અહીંયા શું થશે કે ભાઈ 2x² - x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 16, બરાબર. અને સેકન્ડ વેલ્યુ આપણને મળશે અહીંયા 2x² - x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -9. ચાલો, તો હવે બંનેને સોલ્વ કરીએ એટલે આપણને બે આન્સર મળશે. તો 2x² - x -16 equals to 0. Okay, now factors of 16 2s are 32. ચલો, 32 ના એવા ફેક્ટર્સ પાડવાના છે કે ટોટલ -1 આવે. તો 32 ના ફેક્ટર્સ આપણે પાડીએ તો 16, 8 4s are 8 4 એ વાત નહીં બને. ચાલો, તો 16, ચલો, તો 32 ના ફેક્ટર્સ તો અહીંયા પોસિબલ નથી, એટલે આપણે ડેલ્ટા મેથડનો યુઝ કરવો પડશે, બરાબર છે. તો ડેલ્ટા મેથડ આપણી શું છે કે ભાઈ a is equals to, here a is equals to coefficient of first term 2, b is equals to -1 and c is equals to -16. So delta equal to what? Delta is equals to b² minus 4ac. Okay, so b² is equals to -1² minus 4 into a, 2 into 16, એ પણ માઇનસ છે. તો ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ શું મળશે આપણને? -1² ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1, અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ 16 2s are 32, 32 4 times is 128. ઓકે, ચેક કરી લઈએ આપણે, બરાબર છે ને? 8 into 16 is equals to 128. Okay, so delta is equals to 129. Now we want to find value of x. ચલો, તો x ની ફોર્મ્યુલા મૂકો. therefore x is equals to -b plus minus under root delta upon 2a. Okay, so minus b equal to what? b equal to -1, minus minus plus 1 થઈ જશે, 1 plus minus under root
delta equal to 129 upon 2a. 2a equal to 2, 2 2s are 4. ચલો તો એક આન્સર તો આપણો આવો જોઈએ 1 પ્લસ માઇનસ રૂટ 129 આપણે કંઈ ભૂલ ન થતી હોય તો અપોન 4. ચાલો અહીંયા એ ઓપ્શનમાં છે કે ભાઈ 1 પ્લસ માઇનસ રૂટ 129 બાય 4. ચલો એક તો આપણને આન્સર આ મળી ગયો, પણ હજી આપણી પાસે એક બીજું ઇક્વેશન છે. ચલો એ પોસિબલ છે કે નહીં ચેક કરવું પડશે આપણે. તો એક્સ સ્ક્વેર 2x² માઇનસ એક્સ પ્લસ 9 ઇક્વલ્સ ટુ 0. ચલો 18ના બે પાર્ટ્સ એવા પાડવાના 9 2s are 18 કે જેનો ટોટલ -1 આવવો જોઈએ. એવું તો પોસિબલ જ નથી, કારણ કે 6 3s are 18, 9 2s are 18, તો 1 તો ક્યાંય આવતું નથી. તો આપણે આમાં પણ એબીસી નો યુઝ કરવો પડશે. a ઇક્વલ ટુ 2, b ઇક્વલ ટુ -1 and c equal to 9. Therefore delta equals to b square minus 4ac. b square is equals to -1 square minus 4 into a, 2 into c equal to 9. So 1 minus 9 2s are 18, 18 4s are 72. Okay, equals to -71 is not possible. Why? Because delta આપણી ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે શેમાં આવે? અંડર રૂટમાં આવે, બરાબર? અને અંડર રૂટમાં નેગેટિવ સાઇન પોસિબલ નથી, બરાબર છે? નોટ પોસિબલ. ઇન અંડર રૂટ નેગેટિવ સાઇન ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઓકે, or negative sign is not applicable in under root. આપણો આન્સર થશે 1 પ્લસ માઇનસ અંડર રૂટ 129 બાય 4, જે આપણને ઓપ્શન એ માં હતો. તો તમે જોઈ શકો કે આ સમ કેટલો લેન્ધી થાય છે, અને બધા જ સમ 12 નંબર પણ એવો લેન્ધી સમ હતો, અને આમાં પણ આપણે ઓપ્શન થ્રુ પણ નથી જઈ શકતા. જો ઓપ્શન ક્યારે લેવાય? બહુ ડિફિકલ્ટ ઓપ્શન હોય અને નન ઓફ ધીઝ આપેલું હોય તો હંમેશા ટ્રાય કરવાની આપણે સોલ્વ કરવા માટેની. ક્વેશ્ચન નંબર 14. ચલો આ સમ આપણે આગળ લગભગ 12 નંબર કર્યો તો એની જેવો જ લાગે છે, તો એ રીતે જ આપણે સોલ્વ કરીએ કે 2x plus 3, 2x plus 5, x minus 1, x minus 2 equal to 30. The roots available are, okay, 1 2 3 4 4 વેલ્યુઝ આપેલી છે, એટલે ઓબ્વિયસલી આ તો તમે વેલ્યુ, અને નન ઓફ ધીસ પણ આપેલું છે, તો તમે આ વેલ્યુ પુટ કરી શકો એવું પોસિબલ નથી. તો આપણે સોલ્વ જ કરવો પડશે. તો આપણે શું કર્યું હતું કે ભાઈ 2x અને x minus 1 આ બંનેને આપણે અરેન્જ કરીએ કે ફર્સ્ટ, એવું કંઈ જરૂરી નથી ફર્સ્ટ વિથ થર્ડ એન્ડ સેકન્ડ વિથ ફોર્થ, બરાબર? પણ ફર્સ્ટ ફોર્થ સાથે આ બંનેને લ્યો તો કોઈ વાંધો નથી, આન્સરમાં કોઈ એનાથી ફરક પડવાનો નથી. તો આપણે આ રીતે લખીએ કે 2x plus 3 multiplied by x minus 1 and 2x plus 5 multiplied by x minus 2 is equals to 30. Okay, ચાલો તો આ ફર્સ્ટ ટુ બ્રેકેટ્સને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો શું થશે? તો કે ઇટ ઇમ્પ્લાઇઝ ધેટ 2x plus 3 into x minus 1 એટલે 2x square minus 2x, 3 into x minus 1 3x minus 3. Okay, now product of next two brackets 2x into x એટલે 2x square minus 2x into 2 is equals to 4x, પછી 5 સાથે તો 5x minus 10 is equals to 30. ઓકે, ચાલો હવે પ્લસ માઇનસ કરી નાખીએ તો કે 2x square minus 2x plus 3x becomes plus x minus 3 into 2x square 5x minus 4x becomes x minus 10 is equals to 30. ઓકે, ચાલો હવે આપણે શું કર્યું હતું લાસ્ટ પહેલામાં? તો કે ભાઈ સપોઝ કર્યું હતું. કોના માટે આપણે સપોઝ કર્યું હતું? તો કે ભાઈ 2x square, ચાલો આમાં હાઇલાઇટર નહીં દેખાય, બીજું જોઈ લઈએ. હા ચાલો આ ચાલશે, તો જતું રહેશે, લાઈન કરી નાખીએ. ચાલો કે ભાઈ 2x square પ્લસ એક્સ, અને આમાં પણ શું છે 2x square પ્લસ એક્સ. તો શું કરશું? સપોઝ કરી લઈશું.
શું સપોઝ કરશું કે ભાઈ 2x² પ્લસ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ એ. ચાલો આને આપણે સપોઝ કરીએ કે ભાઈ 2x² અહીંયા સાઈડમાં લખું કે લેટ 2x² પ્લસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વોટ એ લઈ લઈએ. બરાબર છે. તો શું થશે એ -3 અને આટલો પાર્ટ શું થઈ જાય એ -10 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 30. ઓકે, નાઉ મલ્ટીપ્લિકેશન a -3 into a plus 10, તો a square minus 10a minus 3a minus minus plus 30 equals to 30. Okay, so a square minus 10 into 3, 13a minus 3a minus 10a, okay, 13a is equals to what? 0. 30 આ સાઈડ આવે એટલે શું થઈ જશે 0. ચલો તો a કોમન લઈ લઈએ, તો a કોમન a minus 13 equals to 0. Okay, now compare both the values with 0. We will get a equal to 0 and a is equals to 13. ચલો તો અહીંથી આપણને બે ઓપ્શન તો બે વેલ્યુઝ તો આપણને મળી ગઈ. ચલો તો a equal to 0 થી સ્ટાર્ટ કરીએ કે a equal to 0. તો આપણો વેલ્યુ શું છે a equal to what? 2x² plus x. 2x² plus x is equals to 0. Okay, ચાલો તો શું થશે કોમન શું આવે x કોમન, તો 2x plus 1 is equals to 0. Therefore we will get x is equals to 0 and second value 2x plus 1 equal to 0. 2x plus 1 equal to 0. તો શું થાય તો કે 2x is equals to -1. Therefore x is equals to -1/2. તો એક પેર આપણને મળી x equal to 0 and -1/2. ચાલો આના ઉપરથી આન્સર નક્કી થઈ જાય છે કે નહીં, આપણે આખો સોલ્વ કરશું. 0 and -1/2 ઓપ્શન સી. ચાલો ઓપ્શન સી અત્યારે આપણને લાગે છે કારણ કે 0 -1/2 બી માં પણ છે એટલે સી અને બી બંને લાગે છે અત્યારે. આમાં તો છે જ નહીં, નન ઓફ ધીઝ અત્યારે આપણે ગણતા નથી, તો ઓપ્શન એ બી અને સી લાગે છે એટલે હજી સેકન્ડ છે એ સોલ્વ કરવું પડશે. સેકન્ડ કઈ રીતે સોલ્વ કરીએ કે a equal to 13. ઓકે, a equal to 13. ચાલો તો 13 એટલે 2x² plus x equal to a. 2x² plus x is equals to 13. ઓકે, 13 ને આ સાઈડ લાવો તો શું થશે 2x² plus x minus 13 equals to 0. ચલો તો 26. 13 into 2 equal to 26. તો 26 ના પાર્ટ જ નહીં પડે કારણ કે 13 2s are અને 26 1s are. તો આપણે 1 તો આમાં ક્યાંય આવતો જ નથી એટલે ડેલ્ટા મેથડનો યુઝ કરવો પડશે કે a equal to 2, b equal to 1 and c equal to -13. Okay, therefore delta equal to what? b square minus 4ac. તો b square એટલે 1 square minus 4 into a 2 and c -13. Okay, ચલો તો 1 minus minus આ શું થઈ જશે પ્લસ એટલે 1 plus 4 2s are 8, 8 13 2s are 26, 26 multiplied by 4 કરો એટલે 104. Okay, okay 104. 104 plus 1 equal to 105. So here we get value of delta. પણ આપણે તો x મેળવવાનો છે તો x ની ફોર્મ્યુલા શું છે x is equals to -b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Okay, ચલો સોરી અહીંયા મેં ઓરિજિનલ ફોર્મ્યુલા લખાઈ ગઈ મારાથી ભૂલથી, આપણે આ લખવાની છે -b plus minus under root delta upon 2a. ચલો તો x equals to શું થશે -b, abc ની વેલ્યુ b equal to 1, તો અહીંયા -1 plus minus under root of 105 divided by 2a. a equal to what? 2. 2 2s are 4. 2 into 2 डायरेक्ट 4 पुट कर दिए 4. चलो तो सेकंड वैल्यू આપણને આ મળે છે -1 plus minus 105 into 4. આવું કઈ ઓપ્શન માં છે તો કે આ ઓપ્શન બી માં આવે છે. ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ. ઓકે, -1 plus minus under root 105 by 4.
ચાલો તો તમે જોઈ શકો કે અહીંયા આપણે આન્સર બી મળે છે. આ સમ પણ તમે આમ લેન્થ જો ખૂબ જ લેન્થી સમ છે, પણ આપણે સોલ્વ કરવા જ પડે, બરાબર. ઓપ્શન થ્રુ જઈએ તો પણ આપણે થાકી જઈએ ઘણી વખત, એટલે સોલ્વ કરતા આવડવું હોય એ જરૂરી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 15. Solving equation z plus root z is equals to 6/25. The value of z works out to. Okay, so what is our equation? Our equation is z plus under root of z is equals to 6/25. Okay, ચલો તો આપણે ઓપ્શન થ્રુ જઈએ કે ભાઈ ઓપ્શન એ, તો ઓપ્શન એમાં અહીંયા આપણે પુટ કરીએ તો આમ થશે 1/5 પ્લસ અંડર રૂટ ઓફ 1/5. તો 5 નું અંડર રૂટ તો પોસિબલ નથી, અને આપણે આને આન્સર શું આપ્યો 6/25. એટલે ઓપ્શન એ અને ઓપ્શન બી તો એમ નામ નીકળી જશે, કારણ કે નીચે 5 છે. ચલો સી અને ડી માંથી કંઈક હોઈ શકે, તો આપણે સી ટ્રાય કરીએ કે ઓપ્શન સી. C option is given by 1/25. Okay, 1/25. તો z equal to 1/25 put કરો તો 1/25 plus under root of 1/25 equal to 1/25. ચાલો તો આનું અંડર રૂટ લઈએ તો કેટલા થશે 1/5. ઓકે, એલસીએમ લઈ લઈએ આપણે આનો, તો શું થશે એલસીએમ? તો 25 એલસીએમ આવે. It is equals to, અહીંયા લખું છું, it is equals to 25 LCM, અને 25 થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે 1, અહીંયા 5 થી ડિવાઈડ કરો 25 ને એટલે 5 5s are 25, તો 5, તો 6/25. ચલો આન્સર મળી ગયો. LHS equals to RHS, તો ઓપ્શન સી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. આપણો આન્સર આવે છે ઓપ્શન સી. ઓકે, 2/25 મૂકશો તો આન્સર મળશે